हेलो एवरीवन आज सेसन रे आम आलोचना करवा ओडिया पेडागोजी इंपोर्टाट मॉक टेस्ट गुड़िक एम आलोचना करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही श्रुत लिखन केउ दुईटी कौशल उपरे पर्यवेसित। श्रुत लिखन केउ दुईटी कौशल उपरे पर्यवेसित। ऑप्शन ए देछि दर्शन व लिखन कौशल उपरे, ना श्रवण व लिखन कौशल उपरे, ना दर्शन व श्रवण कौशल उपरे, ना लिखन व वर्णना कौशल उपरे। राइट आंसर कोटा हम राइट आंसर आपर ऑप्शन नंबर बी श्रवण व लिखन कौशल उपरे। ए दुईटी कौशल उपरे श्रुत लिखन पर्यवेसित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा लिखनर विकास ठीक है बोली आमे केतेबेले जानिबा। लिखनर विकास ठीक है बोली आमे केतेबेले जानिबा जेतेबेले कि पिला शब्द लिखि पारिबो, ना जेतेबेले वाक्य लिखि पारिबो, ना जेतेबेले पिला निज मनरु रचना बा अनुच्छेद लिखिपार, ना जितेबले ठीक भाव शुणी लिखिपार। राइट आंसर कोटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जितेबले कि पिला निज मनरु रचना बा अनुच्छेद लिखिपार तो सेतेबेले आमे जानि परिबा पिलार लिखनर विकास ठीक है बोली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा सृजनात्मक लिखन कौन। सृजनात्मक लिखन कौन? शुणी शुणी लिखिबा, ना देखी देखी लिखिबा, ना बारंबार कटाकटी कर लिखिबा, ना गोटे नुआ चिंता कल्पना को नहीं लिखिबा। राइट आंसर कोटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोटे नुआ चिंता कल्पना को नहीं लिखिबा ताको हम कह जाए सृजनात्मक लिखन बोली कही था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही MLE रो फुल फॉर्म कौन हम। MLE रो पूरा नाम कौन हम? राइट आंसर कोटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मल्टी लिंगुअल एजुकेशन हम। MLE रो फुल फॉर्म होउची मल्टी लिंगुअल एजुकेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउ कार्यटी मातृभाषार दक्षता वृद्धि करि नथाय। केउ कामटी मातृभाषार दक्षता वृद्धि करि नथाय? भावर आदान प्रदान, ना बोध ज्ञानर विकास, ना शब्द ज्ञानर वृद्धि, ना पाठ्यपुस्तक पाठ। राइट आंसर कोटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पाठ्यपुस्तक पाठ। एटा किंतु मातृभाषार दक्षता वृद्धि करि नथाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिशुर बोध ज्ञान आहरण केउ दक्षता जोगु होइताय। शिशुर बोध ज्ञान आहरण केउ दक्षता जोगु होइताय? श्रवण व पठन जोगु, ना पठन व कथन जोगु, ना कथन व श्रवण जोगु, ना लिखन व श्रवण जोगु। राइट आंसर कोटा हम राइट आंसर आपनकर ऑप्शन नंबर ए श्रवण व पठन जोगु होइताय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही कालभेरिया मातृत्वर आनंद पाउथला। तो यहाँ गोटे कि प्रकार प्रश्न? वस्तुनिष्ठ उत्तरमूलक प्रश्न, ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न, ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न, ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। राइट आंसर कोटा हम राइट आंसर आपनकर ऑप्शन नंबर सी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। कालभेरिया मातृत्वर आनंद पाउथला एटा होची दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा मौखिक काहा माध्यम रे करा जाय थाय। मौखिक काहा माध्यम रे करा जाय थाय? पेंसिल व कागज माध्यम रे, ना कथोपकथन व साक्षात्कार माध्यम रे, ना प्रश्नोत्तर माध्यम रे, ना गृहक्रम माध्यम रे। राइट आंसर कोटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कथोपकथन व साक्षात माध्यम रे मौखिक करा जाय थाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा लिखित परीक्षा रे केउ प्रकार प्रश्न रहिबो नाही। लिखित परीक्षा रे केउ प्रकार प्रश्न रहिबो नाही? दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न, ना मौलिक प्रश्न, ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न, ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न। राइट आंसर कोटा हम राइट आंसर आपनकर ऑप्शन नंबर डी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहिबो नाही। लिखित परीक्षा रे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहिबो नाही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउ मूल्यांकन को सामग्रिक मूल्यांकन कहा जाए? केउ मूल्यांकन को सामग्रिक मूल्यांकन कहा जाए? मौखिक परीक्षण को, ना वार्षिक परीक्षण को, ना षाण्मासिक परीक्षण को, ना गठनमूलक परीक्षण को। राइट आंसर कोटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गठनमूलक परीक्षण को हम कहबा सामग्रिक मूल्यांकन बोली कहि थाउ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउ दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्नर उदाहरण। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर एग्जांपल अटे। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
କଳାମାଣିକରେ କବିତାର ସାରମର୍ମ ଲେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କାଉ ଦେଖିବାକୁ କିପରି, ବିରେ ଦେଇଛି କାଉକୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଡକାଯାଇଥାଏ, ସିରେ ଦେଇଛି ତୁମେ ଯଦି ଚଢ଼େଇ ହୋଇଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ତୁମେ ଯଦି ଚଢ଼େଇ ହୋଇଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ନା ମାତୃଭାଷା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମାତୃଭାଷା। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ତ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଉଦାରତା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଚାବିକାଠି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ। ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଉଦାରତା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଚାବିକାଠି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ, କିଏ କହିଥିଲେ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭିତରୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରଫେସର ଯଶପାଲ କହିଥିଲେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏ ଭିତରୁ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନିରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା। ନିରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତିନୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନୁହେଁ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରବଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୋଧଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ବୋଧଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ, କଥନ ନା ଲିଖନର ନା ବ୍ୟାକରଣର ଜ୍ଞାନ ନା ପଠନର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବୋଧଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ, ଶୁଣିବା ନା ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା ନା ଲେଖିବା ନା ପଢ଼ିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପିଲାର ସ୍ତରକୁ ନା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ନା ପଠିତ ପୁସ୍ତକ ସ୍ତରକୁ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସ୍ତରକୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାର ସ୍ତରକୁ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାର ସ୍ତରକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ପିଲାଟି କ'ଣ ଜାଣିଛି ତାହା ଜାଣିବା
ନା ପିଲାଟି କ'ଣ ପଢ଼ିବ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ନା ପିଲାଟି ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ କେତେକ ଆଗ୍ରହୀ ଜାଣିବା, ନା ପିଲାର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପିଲାଟି କ'ଣ ଜାଣିଛି ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ହସିବା, ନା କାନ୍ଦିବା, ନା ଶୁଣିବା, ନା ଖେଳିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶୁଣିବା। ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପିଲାଟି କହିବା ବେଳେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କଲେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ପିଲାଟି କହିବା ବେଳେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କଲେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ନା ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ କରାଇବେ, ନା ପିଲାଟିକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରି କହିବାକୁ କହିବେ, ନା ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି କହିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି କହିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ? ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ? ପିଲାଙ୍କ କଥାକୁ କେବଳ ଶୁଣିବେ, ନା ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରାଣ କାହାଣୀ କହିବେ, ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳି ବିଷୟ ବାଛିବେ, ନା ପିଲା କେବଳ କହିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳି ବିଷୟ ବାଛିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପାଟି ଲାଗିଯାଏ କହିବା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବା? ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବେଳେ, ନା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବେଳେ, ନା ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା ବେଳେ, ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବେଳେ, ତ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତୃତୀୟ କୌଶଳଟି କିଏ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତୃତୀୟ କୌଶଳଟି କିଏ? ଶୁଣିବା, ନା କହିବା, ନା ପଢ଼ିବା, ନା ଲେଖିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପଢ଼ିବା। ତୃତୀୟ କୌଶଳ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶୁଣିବା, ତାପରେ କହିବା, ତାପରେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଲେଖିବା। ତ ତୃତୀୟ କୌଶଳଟି ହେଉଛି ପଢ଼ିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ଓ ଲିଖନ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ? ଶ୍ରବଣ, ନା କଥନ, ନା ପଠନ, ନା ଲିଖନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଲେଖିବା। ଲିଖନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ କାହିଁକି? ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଲିଖନ ପାଇଁ ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ, ନା ଲିଖନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଅଭାବ, ନା ଶିଶୁ ହାତର ମାଂସପେଶୀ ଓ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ, ନା ଲେଖାର ଆବଶ୍ୟକତା ଶିଶୁ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିଶୁ ହାତର ମାଂସପେଶୀ ଓ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ଲେଖିବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ହସ ଖେଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନାମ ହେଉଛି ହସଖୁସି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ହସ ଖେଳ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ? କେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଗଣିତ ପୁସ୍ତକରେ, ନା ଭାଷା ପୁସ୍ତକରେ, ନା ପରିବେଶ ପୁସ୍ତକରେ, ନା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର
बी बोध ज्ञान हासिल करबा तात्विक पठनर प्रधान लक्ष्य होची बोध ज्ञान हासिल करबा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा दैनिक संवादपत्र पाठ करबा तो एटा होटी की प्रकार पठन दैनिक संवादपत्र पाठ करबा तो एटा होटी की प्रकार पठन व्यापक पठन ना तात्विक पठन ना संवाद पठन ना सरस पठन एट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए व्यापक पठन दैनिक संवादपत्र पाठ करबा एटा होची गुटे व्यापक पठन ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी तात्विक पठनर काम नहे तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गुटे तात्विक पठनर कार्य नहे राइट आंसर कोडा पर एट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी विषय वस्तु को मोटामोटी भाव में बुझा एटा किंतु तात्विक पठनर कार्य नुहे तो तात्विक पठनर काम हो गला क्लिष्ट शब्द को चिन्हटीकरण कठिन शब्दर व्याख्या व्यवहारिक व्याकरण जानिबा तो राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी पद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गुटे पद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे राइट आंसर कोडा हो ये राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी जीव राइट आंसर व्यवहारिक व्याकरणर प्रयोग एटा किंतु पद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षादान समय रे पिलामानंकु दल दल करी बसाइबा फल कौन सुविधा हुए शिक्षादान समय पिलामानंकु दल दल करी बसाइबा फल कौन सुविधा होई थाए पिलामाने सुविधारे बसी पारंती ना परस्पर भितरे आलोचना करिथांती ना मिलित भाव में उत्तर दियंती ना स्थान भाव दूर करिथांती राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी पिलामानंकु दल दल करी बसाइबा फल तो तांखो भितरे परस्पर आलोचना करिथांती राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा बयस बढ़िबा संगे संगे लिखन दक्षता पई शिशुर केउ गुणर विकास घटे चिंता ना चेतना ना कल्पना राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी चिंता चेतना और कल्पना एसबु गुणर विकास घटी थाए ऑप्शन नंबर डी जीव राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा भाषा प्रबंधे जगन्नाथ ए उक्तिटी केउथिरु आसीची भाषा प्रबंधे जगन्नाथ ए उक्तिटी केउथिरु आसीची भगवत गीतारू ना श्रीमद भागवतरू ना महाभारतरू राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी भागवतरू आसीची ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा ओडिसा रे केते प्रकार आदिवासी जाति थिबा जणा जाय ओडिसा रे केते प्रकार आदिवासी जाति थिबा जणा जाय केते प्रकार राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी 62 प्रकार आदिवासी जाति थिबा जणा जाय ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा रघुनाथ मुर्मू आज कौन पाई विख्यात रघुनाथ मुर्मू आज कौन पाई विख्यात पंडित थिबारु ना स्वाधीनता संग्राम जोगु ना कवित्व जोगु ना सांताली भाषार लिपि उद्भावन करिथारु राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी सांताली भाषार लिपि उद्भावन करिथिबारु सेथि पाई रघुनाथ मुर्मू फेमस ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षण शिक्षादान समय रे श्रेणी गृह रे केउ प्रक्रियाटी भल शिक्षक पिलांकु शिखाइबा ना पिलाठु पिलांकु शिखाइबा ना बापा माँ पिलांकु शिखाइबा ना पिला ट्यूशन सारंक ठारू शिखिबा राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी पिलाठु पिलांकु शिखाइबा ए प्रक्रियाटी भल ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा मूल्यांकनर उद्देश्य केउटी नुहे तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा उटे मूल्यांकनर उद्देश्य कोडा नुहे राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी दुर्बलतार चिन्हटीकरण और तार प्रतिकारमूलक कार्य एटा किंतु मूल्यांकनर उद्देश्य नुहे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा प्रथम श्रेणी रे शिशुर भाषा साहित्य रे 50% मौखिक रखा जाए कहीं रखा जाए प्रथम श्रेणी रे मौखिक 50% राइट आंसर कोडा हो ये राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए जीव राइट आंसर शिशुर लिखन दक्षतार विकास घटी नथिबारु तो सेति भाषा साहित्य रे 50% मौखिक रखा जाए ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा शिशुर बोधज्ञान आहरण केउं दक्षता जोग होइते शिशुर बोधज्ञान आहरण केउं दक्षता जोग होइते राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए श्रवण व पठन जोग होइते ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि गोटे द्वितीय श्रेणी रो पिला भाषा रे मौखिक शतकड़ा केते थाए राइट आंसर कोडा हो ये राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी 40% मौखिक थाए ऑप्शन नंबर बी। आउ सप्तम श्रेणी रो पिला भाषा परीक्षा केते थाए केते शतकड़ा
ଥାଏ ମନେ ରଖିବେ 10 ଶତକଡ଼ା ଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନାର ସୀମିତ ରହେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? ପିଲାଟି କ'ଣ ଜାଣିଛି ତାହା ଜାଣିବା, ନା ପିଲାଟି କ'ଣ ପଢ଼ିବ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ନା ପିଲାଟି ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ କେତେକ ଆଗ୍ରହୀ ଜାଣିବା, ନା ପିଲାର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପିଲାଟି କ'ଣ ଜାଣିଛି ତା ଜାଣିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାଟି କହିବା ବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ପିଲାଟି କହିବା ବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ନା ଭୁଲକୁ ବାଛି ଜଣାଇବେ, ନା ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ କହିବେ, ନା ପିଲାର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଆଣିବେ ଓ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଠିକ୍ କରି କହିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ପିଲାର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଆଣିବେ ଓ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଠିକ୍ କରି କହିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଶିକ୍ଷଣ। ସଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ 4ଟି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କେଉଁଟା? କହିବା, ନା ଶୁଣିବା, ନା ପଢ଼ିବା, ନା ଲେଖିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶୁଣିବା। ଶୁଣିବା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା? ପ୍ରାଥମିକ, ନା ମାଧ୍ୟମିକ, ନା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ, ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରାଥମିକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିଶୁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ କିପରି ଆଗ୍ରହୀ କରାଇବେ? ଶିଶୁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ କିପରି ଆଗ୍ରହୀ କରାଇବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରଥମେ ଗଳ୍ପ ଓ ଗୀତ ଶୁଣାଇବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଛବି ଓ ଲେଖାଥିବା ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା କିପରି ଦିଆଯାଏ? ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା କିପରି ଦିଆଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାକ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଥନ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦକ୍ଷତା ରୂପେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? କଥନ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦକ୍ଷତା ରୂପେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କଥନ ଦ୍ୱାରା ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୌଖିକ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।